오늘은 우리 졸업 예배로 드리고 있죠. 한 해 우리 주일학교 학생들 공부하는 것 축하하고 또 우리 시니어 킨들가른 또 6학년 또 8학년, 12학년 또 대학원 또 박사과정까지 졸업한 여러분들 축하하고 또 감사하는 그런 예배입니다. 저희들 우리 부모로서 여러분들 너무 자랑스럽고 정말 감사하고 여러분들이 공부를 잘해줘서 또 신앙생활 잘해줘서 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. 먼저 동영상을 우리 짧게 하나 보고요. 5분짜리 동영상인데 미국에 있는 어떤 한 분 전설적인 비즈니스맨에 대한 말씀 동영상을 하나 보고 또 여러분들이 큰 도전을 받을 수 있으면 좋겠습니다. 보여주시죠. All the October states. Mr. Hernandez, give me your worst route. Give me the area nobody wants. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. Yeah. Good morning. My name is Bill Porter, and I would like to take a moment of your time to tell you about some of the many... I don't think so. Who is it? Some charity guy. Don't get ready to go. Yeah. Hey, don't let the dog out. My Yeah? name is Bill Porter. What? My name is Bill Porter. And I was wondering if I could take a moment of your time to show you... Look, I really don't need anything, but I respect what you're doing so much. Here, I'd like to help you. I don't need charity. Thank you very much. I'm fine. Thank you. I'll walk you in. No, it's all right. You don't have to see me. They said you were on Washington Street. What were you doing over there? No, just some shopping. I wanted some shoes. Did you eat? There aren't any shoe stores on Washington Street. Why didn't you call? Huh? I couldn't remember our number. Oh. Billy, I think there's something wrong with me. Laundry detergent. And at $3.95 a box, you can see what a great savings that is.
How many may I put you down for? 2. Really? And a large bleach. We are so proud to have you as a part of this company. Bill Porter, Salesman of the Year. 잘 보셨어요, 여러분? 빌 포터라고 하는 그런 분의 이야기를 짧게 읽었는데요. 우리 주일학교 학생들에게 말씀을 드립니다. 여러분들이 지금까지는 엄마 아빠와 함께 이렇게 신앙생활 잘 하고 있는데 여러분들이 엄마 아빠 함께 하든지 함께 하지 않든지 늘 잘할 수 있기를 바랍니다. 아까 저기 보니까 그런 말이 있는데 느린 걸음 그러나 멈추지 않았다. Slow step but never stop. Never give up. 이렇게 번역을 할 수 있을 것 같아요. 여러분들이 그동안 배운 것들 인내하면서 persistent 하면서 잘 말씀 실천할 수 있기를 바랍니다. 자, 이제 졸업식 순서를 진행하도록 하겠습니다. 제가 성함을 부르면은 그 자리에서 일어나시면 되겠습니다. 먼저 우리 대학부 우리 EM 또 우리 CNC라고 하거든요. 저희 CNC는 뭐냐면 College and Career 그룹이라고 해서 대학생 아니면 이제 직장 다니는 그룹인데 그 그룹 중에 졸업생을 호명하겠습니다. 김우진 자리에서 일어나시면 되겠습니다. 양혜원, 김진서, 변승규, 존유, 유준상, 크리스찬 유, 필립 파크, 프리실라 황, 김혜인 대표 승규 형제, 변승규 형제 앞으로 나와주시면 되겠습니다. 예, 우리 승규 형제 대학을 졸업하고 우리 이제 교회 학교가 바뀌는 건 아니죠. 우리 컬리지를 졸업한다고 해서 다른 디파트먼트를 가는 것은 아닙니다만 저희가 학교 졸업한 것을 축하하면서 우리 서티피케이트를 드립니다. This is to certify that the above student has successfully fulfilled the requirements of a degree at the post-secondary undergraduate school level. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Speaking the truth in love, we are to grow up in every day into Him who is the head, into Christ. 우리 승규 형제 위해서 한번 박수로 격려해 주시면 좋겠습니다. 감사합니다. 이제 우리 바울이 조금 전에 말씀드린
분들은 이제 영어권의 우리 자녀들이고요. 좀 전에 일어나셨나요? 근데 제가 이름 부르느라 확인을 못했는데 일어서시면 좋겠습니다. 박지홍, 이소연, 정재관. 네, 감사합니다. 박지훈 형제 앞에 나와주시죠. 이번에 대학을 졸업하고 이제 사회인으로서, 직장인으로서 지금 열심히 지내고 있습니다. 제가 읽도록 하겠습니다. 위 학생은 바울임의 믿음의 자녀로서 칼튼 유니버시티의 학사 교육 과정을 잘 마치었기에 이 졸업장을 드립니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일이 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라. 에베소서 4장. 2014년 8월 24일 다비 목사 강석재. 박수로 축하해 주십시오. 이제부터는 앞으로 나와주시면 좋겠습니다. 그레이드 12 그레듀에이트 이름 부를 텐데 지금 위에도 있을 텐데 지금 빨리 내려오세요. 이름 호명하겠습니다. 벌써 앞에 있어요? 오케이. 오케이. 그러면 거기서 하고 싶다는 뜻이지? 네, 그럼 자리에서 잘 일어나세요. 12학년 16명이 졸업합니다. 굉장히 많이 졸업하는데 제가 이름 부르겠습니다. 최동민, 황서영, 권소희, 이예은, 이재연, 이건희, 이선민, 오태훈, 박우림, 서창혁, 성준영, 신재석, 손지영, 서혜된, 유재환, 윤건희. 자, 이 중에 대표 데이비성 나와주시면 좋겠습니다. 우리 내용은 아까 읽었기 때문에 다시 읽지는 않고요. 제가 전달할 때 여러분 크게 박수로 축하해 주시고 또 격려해 주시길 바랍니다. 고맙습니다. 네, 자리에 앉아주시면 되겠습니다. 이제 우리 주니어 하이 졸업한 학생들, 주니어 하이가 12명이네요. 12명. 네, 8학년입니다. 제가 이름 부르겠습니다. 제이컵 오리, 최다은, 정대현, 한수진. 어디 있죠? 저기 있군요. sorry. 한수진까지 제가 불렀죠. 주아영, 존 킴, 김성민, 이영준, 마혜원, 박세원, 신예빈, 리카르도. 이렇게 12명이 되겠습니다. 자, 대표 이영준 앞으로 나오세요. 자, 다른 사람 서 계세요. 네. 자랑스러운. 그리고 죄송해요. 심진기. 예, 심진기. 예, 저희 뒤에 있네요. 네. 자, 역시 마찬가지로 제가 graduation certificate 드릴 때 박수로 여러분 축하해 주시면 좋겠습니다. 인사하세요. 네, 감사합니다. 이제 우리 두 부서 남았죠? 두 부서. 다른 부서는 선물이 없고요. 이제부터는 선물이 있습니다. 네, 여러분 아마 부서에서 선물을 줄 거예요. 네, 그렇게 기대하시면 좋겠고. 필로웨이 6학년 졸업생이 14명입니다. 제가 이름을 부르면 그 자리에서 일어나면 되겠습니다. 아니면 앞으로 나올까요? 오케이. 네. 자, 성함 부릅니다. 강민준. 우리 6학년은 네 하고 일어날까? 강민준, 강영욱, 김유민, 손승록, 안강인, 오승훈, 유준호, 정우석, 장하운, 마지선, 박소은, 백예림,
이가은, 황주은. 네, 이제 6학년 졸업하고 중학생이 됩니다. 네, 언제 이렇게 컸는지 너무 자랑스러운데요. 정우석, 앞으로 나오세요. 자, 선물과 함께 제가 졸업장을 드리겠습니다. 박수로 격려해 주십시오. 인사. 여러분들 인사. 네, 감사합니다. 자리에 앉으시고요. 이제 마지막으로 아이노스. 아이노스가 진짜 졸업생들입니다. 아이노스는 앞에 나와. 오케이? 목사님 앞에 이렇게 서. 알았지? 자, 김성윤. 네, 하고. 오케이, 여기 앞으로 나와. 여기. 네. 봐, 네, 그럴 줄 알았어. 저쪽 보고. 아, 저쪽 보고. 유준수. 그래. 박세령. 이니스. 헤일리. 세라. 오케이. 둘이 쌍둥이인데. 그 뭐야, 다른 부서는 사진도 안 찍더니 이제. 자, 우리 대표 김성윤. 자, 성윤이까지 제가 졸업장 내용을 읽겠습니다. 위 학생은 유치부의 모든 교육 과정을 잘 마치고 초등부에 진학하게 되었기에 이 졸업장을 드립니다. 2014년 8월 24일 오타와 한인교회 담임 목사 강석재. 고맙습니다. 축하합니다. 자, 차렷 인사해야지. 차렷 인사. 네, 됐습니다. 자리로 들어가시면 되겠습니다. 유치부부터 할 걸 분위기가. 예, 감사합니다. 오늘 졸업 예배를 드리면서 우리 학생들도 참 감사하지만 우리 선생님들 정말 감사합니다. 여러분들 수고해 주셔서 우리 자녀들이 믿음 안에서 잘 자라고 또 이렇게 졸업을 축하하는 일 얼마나 기쁜 일인지 모르겠습니다. 여러분들이 더 많이 수고해 주시고 또 하나님께서 크게 칭찬해 주실 줄 믿습니다. 자, 이제 우리 축복하면서 한번 기도했으면 좋겠는데요. 여러분 주보 앞면을 한번 보시겠어요? 제가 축복 기도를 하나 좀 써놨어요. 자, 우리 모든 졸업생들 한번 일어나시겠습니까? All graduates, stand up please. We want to bless you this wonderful blessing prayer. This is written by the Christians of German Stuttgart. It's very difficult sound, right? 우리 독일 슈투트가르트에 있는 찬송가에 이 축복 기도문이 나옵니다. 우리 어른들 같이 한번 읽을까요? 우리 자녀들이 정말 이런 하나님의 축복이 넘쳐날 수 있기를 같이 읽도록 하겠습니다. 주님이 그대 곁에 계셔서 그대에게 바른 길 보이시기 바랍니다. 주님이 그대의 곁에 계셔서 그대를 팔로 껴안아 지키시기를 바랍니다. 주님이 그대의 뒤에 계셔서 못된 사람들의 나쁜 계획에서 그대를 보존하시기를 바랍니다. 주님이 그대의 아래에 계셔서 그대가 떨어지면 받아주시고 그대를 덫에서 끄집어내시기를 바랍니다. 주님이 그대의 안에 계셔서 그대가 슬퍼할 때에 그대를 위로하시기 바랍니다. 주님이 그대의 둘레에 계셔서 남들이 그대를 덮칠 때 그대를 막아주시기 바랍니다. 주님이 그의 위에 계셔서 그대에게 복 주시기를 바랍니다. 이처럼 그대에게 은혜로우신 하나님이 그대에게 복 주시기를 바랍니다. 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 사귐이 우리 모두와 함께 하시기를 간절히 축원합니다. 아멘. 아멘. 이 기도문처럼 여러분들이 성삼위 하나님의 큰 은혜 가운데 살아가실 수 있기를 바랍니다. 자, 이제 모든 교회학교 학생들 다 자리에서 한번 일어나십시오. 자, 교회학교 학생들 또 선생님들 한번 자리에서 일어나세요. 자, 우리 모든 스튜던트들 다 일어나세요. 유스도 마찬가지고.
자, 이 시간 우리 크게 한번 박수로 격려했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 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 이제 여러분들 부서로 이동하시면 되겠습니다. 네, 찬송가 563장, 우리 아까 불렀던 찬송 부르고요. 우리 자녀들은 부서로 이동하도록 하겠습니다. 여러분 부서로 이동하시면 좋겠습니다. 563장 1절 예수 사랑하심을 함께 찬양하겠습니다. 예수 사랑하심을 성경에서 배웠네. 우리들은 약하나 예수 권세만 도다. 날 사랑하심, 날 사랑하심, 날 사랑하심 성경에 쓰였네. 아멘. 자, 이제 어른들과 함께 말씀 나누죠. 제가 설교하기 위한 시간이 그렇게 많지 않아서 짧게 설교를 하고요. 제 설교 원고는 저희 교회 홈페이지 웹사이트에 올려놓겠습니다. 그래서 여러분 전체 내용이 어떤 내용인지 여러분들이 집에서 읽으시면서 은혜 함께 나누시기를 바랍니다. 여러분, 교육에는 본이 중요하다 그러죠. 본. 경상도 말로는 뭐죠? 본이라 그럽니다. 저는 본과 본이 다른 건 줄 알았더니 같은 거더라고요. 옷을 만들 때 옷본이라는 걸 만듭니다. 종이로 우리 몸의 그 크기 또 여러 모양새를 떠서 거기에 천을 입혀 옷을 만듭니다. 옷본이 틀리면 옷은 망가지죠. 또 옛날에 서판이라는 게 있었습니다. 글자를 가르칠 때 지금도 마찬가지죠. 지금도 마찬가지고 예전도 마찬가지인데 옛날에는 모래를 사용했습니다. 종이가 너무 귀하니까 모래에 스승이 글자를 쓰면 그대로 그걸 따랐습니다. 본을 보여주면 그대로 그걸 따라가는 거죠. 성경에는 본이라고 하는 단어가 많이 나옵니다. 특별히 바울은 나를 본받으라, 내가 예수를 본받은 것처럼 너희는 나를 본받으라 라고 말하는데 거기서 나오는 단어가 역시 마찬가지입니다. 나를 따라서 해라, 나를 따라서 기도하고 나를 따라서 살아라, 이런 말입니다. 잠언 27장 17절에 철이 철을 날카롭게 하는 것 같이 사람이 그의 친구의 얼굴을 빛나게 한다, 이렇게 되어 있습니다. 철이 철을 날카롭게 하는 것처럼 사람이 사람을 빛나게 합니다. 요즘 이것 때문에 문제죠. 요즘 아이들은 사람을 통해서 교육받지 않습니다. 애들이 참 큰 문제입니다. TV를 통해서 교육을 받고 책만 보고 교육을 받고 머리는 좋은데 사람을 대면해 보지를 않았습니다. 그러다 보니까 부부 생활이라든가 사회 생활이 너무 어렵죠. 사람을 만나봤어야죠. 요즘에는 1층에 있는 엄마가 2층에 있는 아이들을 부를 때도 그룹 메일을 보낸다 그러잖아요. 밥 먹으러 내려와라. 5분 내에 안 내려오면 밥 치워버린다. 소니에서 한번, 소니가 굉장히 어려웠을 때 그 경영 평가를 받았습니다. 그때 내렸던 그 경영 그 애널리스트의 어드바이스 중에 하나는 제발 대화 좀 하라였습니다. 왜냐하면 이 소니에 들어갈 정도니 얼마나 기계에 밝겠습니까? 그러니까 옆에 있는 테이블에 있는 직장 동료한테도 카톡을 보내는 거예요. 그때 이슈가 됐던 게 이제 마이크로소프트 메신저였는데 제발 메신저 좀 끊고 사람 좀 만나서 이야기 좀 해라. 그런 것이었죠. 사람의 본을 통해서, 사람과의 만남을 통해서 사람과 부대낄 때에 우리는 지혜가 있고 경건 생활을 올바로 할 수 있는 것입니다. 이 좋은 예가 디모데입니다. 디모데가 아주 좋은 예입니다. 저는 이 디모데 전설을 글쎄 1년에 몇 번 읽을지는 모르겠어요. 이제는 다 외울 만도 하는데 왜 이렇게 안 외워지는지 모르겠는데
1년에 한 서너 번은 읽어요. 제가 저희 교회 오기 전에도 디모데 전서만 수십 번을 읽고 왔어요. 지금도 어려울 때는 이 디모데서를 읽는데, 이 디모데는 이상적 교육을 받은 그런 분으로 꼽을 수 있어요. 왜냐하면 여러분, 다윗이 참 위대하고 또 사무엘도 참 위대한데, 이런 분들의 큰 특징은 직접적인 하나님의 은혜는 받아도 가족들과의 관계, 사람들과의 관계가 굉장히 거칠었어요. 그 이유는 뭘까요? 예를 들어서 사무엘과 같은 그런 경우를 봐도, 사무엘은 어린 나이에 성전에서 길러졌잖아요. 그러니 하나님은 잘 알아도 엄마 품을 별로 경험을 못했거든요. 아빠의 품을 별로 경험을 못했어요. 그러다 보니까 나중에 자기 두 아들을 제대로 키우지를 못해요. 결과론적인 이야기입니다만, 다윗도 마찬가지죠. 성령의 기름 부음을 받았어도 아버지와 어머니가 거의 버리다시피 방치한 그런 아들로 자라죠. 그러다 보니 자기 아내에게 저주하고 자기 아들들을 용서하지 못하고 또 문제가 생겼을 때 문제 해결을 못해요. 그래서 다윗이 참 위대하고 우리가 본받아야 하는데, 아쉬운 건 뭐냐? 사람과의 관계가 너무 거칠어요. 우리도 보면 그래요. 저도 그럴 때가 있고 제 친구들이나 선후배들을 보면 그렇습니다. 주님은 너무나 사랑하는데 사람 관계가 거친 사람들을 봐요. 인격에 있어서 거친 걸 봐요. 인격적 상처가 있어요. 그러다 보니까 하나님의 일을 할 때도 참 버겁게 하는 분들이 있어요. 저는 오늘 디모데 이 면면, 그리고 그 면면의 특징이 뭐냐, 그의 스승들 덕분이다 라는 걸 말씀 좀 드리려고 합니다. 첫째, 오늘 본문 말씀 보시면요, 오늘 제가 본문을 사도행전 16장과 디모데후서 1장을 보려고 하는데, 간단히 좀 말씀을 드리죠. 자, 디모데는 오늘 본문 1절에서 제자다 그랬어요. 제자. 당시에는 그리스도인이라는 말 별로 없었습니다. 교인이라는 말은 사용하지 않았던 것 같아요. 교회라고 하는 것이 그렇게 조직적 형태를 가지고 있지 않았던 것 같은데, 제자는 성숙한 신앙인을 말합니다. 근데 오늘 본문이 바울이 두 번째 선교 여행을 떠나고서 루스드라라고 하는 곳에 처음으로 이제 갔는데, 거기에 한 사람을 만난 이야기가 집중되어 있어요. 그는 누구예요? 디모데인데, 그는 또 어떤 성격의 사람입니까? 제자입니다. 이때의 디모데의 나이가 어렸을 것이라고 보는데, 많아야 20대 정도였을 거예요. 많아야 20대 초반이나 중반인데, 이미 그의 신앙은 이고니온과 루스드라에 있는 여러 형제들에게 소문이 났을 정도로 믿음이 좋은 사람이에요. 두 번째, 그러면 이러한 믿음이 어디서 왔어요? 오늘 본문은 곧장 그의 어머니에게로 갑니다. 1절 후반절에 보면 그의 어머니에 대한 이야기가 나와요. 그의 어머니는 유대인이었는데 믿는 자다. 그의 아버지는 헬라인이었다, 이방인이었다, 이렇게 말합니다. 여러분, 유대인이 되기 위한 조건이 뭐죠? 유대인, 어떻게 해야 유대인이 됩니까? 두 가지 방법이 있어요. 첫째, 개종하면 유대인이 돼요. 내가 신앙 고백하고 내가 유대인이 되겠다라고 말하고 할례를 받으면 지금도 유대인이 될 수 있어요. 그러나 이것은 신앙적 유대인이고, 혈통적 유대인은 딱 한 방법밖에 없습니다. 딱 하나의 방법. 입양해도 안 되고 다른 방법 다 할 수 없어요. 엄마가 유대인이어야 유대인이 돼요. 아빠가 유대인인데 엄마가 유대인이 아니에요. 그럼 유대인입니까? 아닙니까? 아니에요. 그래서 2009년에 영국에서 아주 유명한 재판이 벌어졌어요. 유대인 아빠가 12학년 졸업하는 자기 아들을 유대인 학교에 보내려고 했거든요. 유대인 학교 보내는 거 정말 어려운 일이거든요. 이 학교에서 거절을 했어요. 그래서 대법원까지 가는, 영국 대법원까지 가는 재판, 아주 유명한 재판이었어요. 결국에는 이제 이기긴 했어도 아마 그 자녀를 학교에 보내지 못했던 것 같아요. 엄마가 유대인이었다라고 하는 말이 이스라엘 백성들에게 있어서는 굉장히 큰 자부심입니다. 이거 한국 사람도 좀 그래야 되는데, 한국 사람도 내 아이라고 하는, 내가 한국인인데 내 아이가 한국인이라고 하는 이 사실에 부모가 굉장한 자부심이 있어야 돼요. 괜히 백인 애들 사귀게 하려고 그러고 누구 사귀게 하려고 이럴 필요 없어요. 우리 자신이
우리 자신을 자랑스러워해야 되는데 유대인들이 그래요. 근데 오늘 본문에 보면 유대인이었는데 믿는 자다, believer라고 돼 있어요. 그러니 디모데는 엄마로부터 혈통적으로는 유대, 신앙적으로는 예수 그리스도를 믿는 제자로서의 삶을 잘 배웠어요. 세 번째, 바울이 나옵니다. 3절 말씀 보시면 바울이 이제 디모데를 자기 동력자로 삼죠. 자기 이제 전도사 같이 이제 삼는데 첫 번째 한 일이 참 흥미로워요. 할례를 줬어요. 할례를 줬어요. 자, 여러분이 신학적으로 또 성경적으로 잘 아시는지 모르겠는데 할례는 구원과 무슨 연관이 있습니까? 할례를 안 받으면 구원 없습니까? 어떻죠, 여러분? 할례라는 것, 신체의 일부를 잘라내는 건데 성경에서는 분명히 할례는 구원과 상관이 없습니다. 그건 문화적인 거예요. 유대적인 거예요. 할례를 금하지도 않았을 뿐만 아니라 할례가 구원받는 조건이라고 성경은 가르치지 않아요. 뿐만 아니라 그 사실을 바울은 누누이 말했거든요. 이것 때문에 유대인들이 그렇게 싫어서 바울이 가는 곳마다 이 바울을 죽이려고 막 했던 거거든요. 근데 오늘 본문에 뭐라고 되어 있어요? 바나바에게, 죄송합니다, 이 디모데에게 할례를 주고 있어요. 왜 그럴까요? 선배 목회자로서의 경험에 할례를 받지 않는 것이 나중에 걸림돌이 될 수 있다는 사실을 알았어요. 가끔 청년들이 아주 영적으로 뜨거워져서 저에게 와서 여러 가지 요청을 이제 하죠. 선교 나가겠습니다. 대학 다 필요 없는 것 같습니다. 하나님이 저를 부르십니다. 이번 집회를 갔는데 하나님이 저를 부르셔서 대학이 필요 없다고 하더라고요. 이런 친구들까지 있는데 아닙니다. 필요합니다. 지금은 주님 섬기는 열정 때문에 필요 없어 보여도 나중에 걸림돌이 될 수 있습니다. 그것이 구원과 천국과 직접적인 연관성이 없다 할지라도 오늘 공부하는 것, 오늘 내 일상의 삶에서 충성을 다하는 것은 매우 중요하고 그리하지 못했을 때에 걸림돌이 될 수 있습니다. 그래서 바울은 디모데를 자기 동력자로 삼으면서 신학적인 트레이닝 아니면 목회적인 트레이닝 다 하지 않고 하나를 했어요. 디모데 안에 있는 미래적 걸림돌을 제거해 주었어요. 이게 스승이 한 중요한 역할이에요. 네 번째, 바울은 디모데를 위해서 지속적으로 기도하고 도와주었어요. 이게 참 놀라운 겁니다. 여러분, 우리도 누군가를 돕고 누군가를 위해서 기도하는데 지속적으로 하긴 참 어렵잖아요. 근데 디모데 후서 1장을 보면 디모데를 향한 절절한 이 바울의 그 자기 고백이 나옵니다. 성경을 하나 읽어볼까요? 디모데 후서 1장 3절 4절 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 내가 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상적부터 섬겨오는 하나님께 감사하고 내 눈물을 생각하여 너 보기를 원함은 내 기쁨이 가득하게 함이니. 자, 지금 이때가 이 디모데 후서를 썼을 때가 디모데는 한 40대 후반, 또 바울은 70대 정도가 됐을 때의 이야기고요. 이미 디모데는 중년의 나이일 뿐만 아니라 어떤 교회의 담임 목사로 있었어요. 근데 그를 향해서 어떻게 한다고 되어 있습니까? 밤낮 간구한다고 되어 있어요. 밤낮 간구하면서 쉬지 않고 생각하여 청결한 양심으로 내가 조상적부터 섬겼던 하나님의 이름으로 널 기도한다. 지속적으로 기도하고 있어요. 지속적으로. 여러분, 이런 분들 계십니까? 여러분들이 주일학교 때나 여러분들이 대학부 때나 아니면 지금 여러분들의 모습에 이르기까지 기도해 주는 분이 계세요? 여러분, 진짜 행복한 분이에요. 진짜 행복한 분이에요. 뿐만 아니라 이 바울은 디모데에게 아주 직설적으로 얘기합니다. 디모데전서와 디모데 후서를 읽어보세요. 너는 청년의 정욕을 피하라. 40대인데, 아니 어느 교회 담임 목사인데, 예를 들어서 여러분, 제가 이제 좀 있으면 이제 50이 될 텐데 여러분 중에 누가 저한테 목사님 청년의 정욕을 피하세요, 이러면 제가 좀 당황스럽지 않겠습니까? 이건 아주 긴밀한 관계, 아주 친한 관계에서나 쓸 수 있는 말이거든요. 근데 바울이 디모데를 향해서 그렇게 조언해주고 있어요. 너희는 사사로운 변론에 빠지지 말아라. 무식한 변론에 빠지지 말아라. 그렇게 아주 직접적으로 말해주고 있어요. 그러니 바울은
처음부터 마지막 자기의 삶이 다할 때까지 자기의 제자인 디모데를 위해서 최선의 노력을 다하고 있어요. 마지막으로 디모데는 거짓 없는 믿음과 성경에 대한 교육을 어머니로부터 배웠어요. 디모데후서 1장 5절에 이런 말씀이 있습니다. 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각함이라. 이 믿음은 먼저 내 외조모 로이스와 내 어머니 유니게 속에 있더니 내 속에도 있는 줄을 확신하노라. 여러분, 성경을 읽다가 엄마 이야기가 나오는 사람이 있어요? 예를 들어 누구를 말하면서 누구의 아들이다. 엄마 얘기를 할 때는 강조점이 있는 거예요. 그 사람은 엄마를 빼놓고 생각할 수 없다라는 말이에요. 근데 이 디모데는 할머니까지 얘기하고 있네요. 외조모 로이스와 내 어머니 유니게 속에 있더니. 지금 이분들은 유대인이라고 말씀을 드렸죠. 루스드라라고 하는 지금으로 말하면 터키 지방의 이민자예요. 유대인인데 이민자 가정에서 할머니까지 거론할 정도면 이 가정의 믿음의 전통이 얼마나 깊은지 알 수 있어요. 여러분 가정 그렇습니까? 여러분의 자녀를 이야기할 때 여러분의 이름이 들어가나요? 여러분 자녀의 이름을 거론할 때, 야, 오늘 졸업식을 하는데 걔 있잖아, 참 걔가 할머니 때부터 얼마나 신앙생활을 했는데, 이런 말 들을 수 있냐는 말이에요. 지금 디모데는 그랬다는 거예요. 그래서 지금 디모데 안에 있는 네가 거짓 없는 신앙, 믿음을 가지고 있는데 그것이 바로 3대를 이루고 있다. 그러므로 네가 가지고 있는 거짓 없는 믿음이 얼마나 확실한지 내가 확신한다. 이런 말을 하고 있는 거예요. 그럼 여러분 결론적으로 한번 생각을 해보세요. 이 디모데가 거론이 될 때 더 시간 관계상 거론할 수 없습니다만 사도행전 16장 그리고 디모데후서 1장을 보세요. 디모데는 자기의 본이 되는 이 두 물줄기, 저는 두 물줄기라고 봐요. 하나는 아주 차가운 물줄기예요. 바울로부터 받는 아주 신학적 견고함, 정말 빈틈이 없는 하나님에 대한 열정과 목회적 지혜를 배웠고, 하나는 뜨거운 물줄기예요. 자기 어머니로부터, 자기 외할머니로부터 받은 사랑과 거짓 없는 믿음, 성경적인 믿음, 다른 사람에게까지도 소문날 정도로 흔들림이 없는 믿음, 이 두 가지가 결합된 인물이에요. 이게 교회학교가 꿈꾸는 교육의 원리예요. 교회학교의 교육은, 기독교 교육은 이 두 가지로 필요해요. 부모의 교육과 교사의 교육이 필요해요. 또한 정말 여러 가지 균형 잡힌 교육이 필요한데, 정말 모든 사람들이 이 자녀들을 기르거나 학생들을 기를 때 자기가 본이 되는 이 거룩한 사명을 잘 감당할 때 이와 같은 놀라운 열매를 거둘 수 있지요. 설교를 마치면서 슌페터 얘기를 하나 할까요? 슌페터라고 하는 분은 경제학자입니다. 아주 유명한 경제학자고, 이노베이션, 혁신을 이야기할 때 꼭 이야기하는 그런 분인데요. 이분이 하버드 대학을 이제 은퇴하면서 누가 질문을 했어요. 당신은 어떻게 기억되는 사람이 되기를 원합니까? 남들이 당신을 어떻게 기억하면 좋겠습니까? 이런 질문을 하게 돼요. 그가 이렇게 대답했다 그래요. 나는 대여섯 명의 우수한 학생을 인류 경제학자로 키우는 선생으로 남고 싶습니다. 나는 선생으로 남고 싶습니다. 사실 이 질문을 40대 때도 그가 받거든요. 근데 그때는 나는 유럽 여자들에게 인기 있는 남자가 되고 싶고, 나는 유명한 승마 선수가 되고 싶고, 등등 이런 얘기를 했거든요. 근데 자기가 은퇴를 할 때 보니까 그게 아니더라는 거예요. 4-5명의 스승이 되고 싶다 그랬어요. 무슨 말입니까? 하버드 대학을 다니면서 가르쳐 본들 사람이 변하지 않는 거예요. 책을 쓰고 이론을 만들어내고 사상을 전하는데 그거 가지고 안 되더라는 거예요. 선생이 되어서 아름다운 본을 보여주며 그 사람이 또 다른 사람에게 본을 보여줄 때에 변화가 있었을 꿈꾸죠. 그게 바로 혁신이에요. 이게 슌페터의 사상과 삶의 목표죠. 요즘에 이게 사라졌잖아요. 처음 말씀드리면서 설교를 마치려고 하는데,
어디 가나 사람은 사라지고 제도와 책과 사상과 이론과 TV와 남 이야기만 가득 차 있단 말이에요. 이와 같은 때에 여러분이 믿음의 본 잘 보이시길 바랍니다. 여러분의 자녀에게 있어서도 그렇고 여러분의 학생들에게 있어서도 그렇고 여러분 구역과 여러분이 살아가는 삶에서 믿음의 본 진정한 스승되어 사십시오. 기도하겠습니다. 참 좋으신 아버지 하나님 감사합니다. 저희를 지금 이 순간 이를 때까지 많은 교사와 많은 인도자를 붙여주심 감사합니다. 정말 좋은 스승이 있었음에도 불구하고 저희들의 이 모습만 가지고 있음이 늘 죄송스러운데 이제라도 신앙의 본을 보이며 삶의 본을 보이며 인격적 본을 보이며 우리 자녀들, 학생들 또 우리 형제와 자매들 돕게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.